سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج کوئٹہ میں وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقات کی اور صوبے کے انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے نوجوانوں کو فنی تربیت کی فراہمی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ وزیر مواصلات نے کراچی سے سکھر تک اعلیٰ معیار کی حامل محفوظ موٹر وے کی تعمیر کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے تجارتی سہولت مراکز کے قیام میں معاونت کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک ریلی میں مقبول نوجوان کشمیری حریت رہنما برہان مظفر وانی کو ان کے 8ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور عظیم انسانی ہمدرد اور فلاحی کارکن عبدالستار ایدھی کی آج 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے آج کوئٹہ میں ملاقات کی۔ گورنر نے بلوچستان کی ترقی کے لیے خصوصی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر نے وزیر اعظم کو صوبے کے انتظامی معاملات اور امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور صوبے کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے ہوائی اڈے پہنچنے پر بلوچستان کے گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز احمد بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم وفاقی اور بلوچستان حکومتوں کی طرف سے بلوچستان کے کسانوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک بڑے پیکیج کا بھی اعلان کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ وہ بلوچستان کے ارکان صوبائی اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فنی تربیت فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتیں نکھارنے پر توجہ دینا ہماری ترقیاتی حکمت عملی میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ملک کی معاشی تبدیلی کے منصوبے پر مبنی ہمارے 5 ایز کا مقصد پاکستان کی سماجی اور اقتصادی بنیاد مضبوط بنانا ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کراچی سے سکھر تک اعلیٰ معیار کی حامل محفوظ موٹر وے کی تعمیر کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی سے کوئٹہ اور مانسیرا سے بابو سر ٹاپ تک سڑکوں کی تعمیر بھی فوری شروع ہونی چاہیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک بھر میں کاروباری سہولت مرکز کے قیام کے لیے سہولت فراہم کر رہی ہے۔ یہ مراکز تمام صوبوں میں قائم کیے جائیں گے اور اسلام آباد سے اس کا آغاز ہوگا۔ ان مراکز کے قیام سے تاجروں اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو NOC لائسنس اور اجازت نامے کے اجرا سمیت تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی جنوبی ایشیا اور پورے خطے کے لیے امن، ترقی اور استحکام کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ تسنگہوا یونیورسٹی کے چین اور جنوبی ایشیا کے درمیان تعاون کے بارے میں ورلڈ پیس فورم 2025 میں خطاب کے دوران انہوں نے چین کے عالمی تحفظ، ترقی، تہذیبی اقدامات کی تعریف کی جو وہ قوموں کے درمیان تعاون اور مکالمے کے فروغ کے لیے فراہم کر رہا ہے۔ خلیل ہاشمی نے سی پیک کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کے سفر کے لیے مدد پر بھی چین کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج نوجوان کشمیری حریت پسند رہنما برہان مظفر وانی کا 8واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ برہان وانی تاریخ کشمیر کا ایک روشن ستارہ ہے جو ہمیشہ مزاحمت اور ثابت قدمی کی علامت کے طور پر یاد رہے گا۔ کشمیری عوام اسے اپنا محسن، محافظ اور ہیرو تصور کرتے ہیں جس نے اپنی مظلوم قوم کی بڑی جرأت اور بہادری سے نمائندگی کی اور بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے عظیم مشن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔
उधर भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में 8 जुलाई 2016 को मकबूल नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी के मावराए अदालत कत्ल के बाद से अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में 1934 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें से 286 अफराद को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। उधर मुमताज़ कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी के 8वें यौम शहादत के हवाले से आज इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर एक रैली निकाली गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर और कश्मीर लिबरेशन सेल की जानिब से निकाली गई इस रैली में आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह की हुर्रियत रहनुमाओं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले कश्मीरियों और ख़वातीन समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर पर भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के हक में नारे दर्ज थे। उन्होंने आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा पर भी जोर दिया कि वो मसला कश्मीर को हल करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका नाकाबिल तनसीख हक खुद इरादियत दे। आज़ाद कश्मीर में आज का दिन मुज़ाहिमत के तौर पर मनाया जा रहा है। मारूफ नौजवान रहनुमा शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन, पासपान हुर्रियत, दूसरी हुर्रियत तंजीमों और सियासी जमातों की तरफ से तमाम ज़िलों में एहतजाजी रैलियाँ, अवामी इज्तिमात और सेमिनार मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में अजीम नबूवत चौक में 313 कश्मीरी नौजवानों के मुनज़्ज़म दस्ते ने शहीद बुरहान वानी, जम्मू कश्मीर के शोहदा और कौमी परचमों को सलामी पेश की। कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठाए हुए थे। दोनों पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने पेश किए गए। नौजवानों ने कश्मीरी नौजवान भारत से आज़ादी लेंगे, ये जंग आज़ादी की जंग है, बुरहान तुम्हारा खून इनकलाब लाया है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद किए। मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत कभी भी कश्मीरियों की जिद्दोजहद को कुचलने में कामयाब नहीं हो सकता। गजा में जारी इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कम से कम 54 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गजा पर इसराइली जारियत के नतीजे में 38,153 फ़लस्तीनी शहीद और 87,828 ज़ख्मी हो चुके हैं। अजीम इंसानी हमदर्द और फलाही कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईधी 28 फरवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 1951 में फलाही खिदमत का आगाज़ किया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस कायम करने के अलावा मुल्क भर में बेघर अफराद, यतीमों और जानवरों के लिए पनाहगाहें कायम की। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एशियन नोबेल लेनिन पीस प्राइज़ और निशाने इम्तियाज़ समेत कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। वो 2016 में आज के दिन 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और इंसानियत के लिए बेमिसाल खिदमात पर अब्दुल सत्तार ईधी को खिराजी अक़ीदत पेश किया है। अब्दुल सत्तार ईधी की 8वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईधी पाकिस्तान की तारीख़ के अजीम तरीन फलाही कारकुन थे जिन्होंने अपनी बेशबहा खिदमात समाजी फलाह के लिए वक्फ की। उन्होंने कहा कि अब्दुल सत्तार ईधी ने नस्ल, मज़हब और समाजी हैसियत से तमाम इम्तियाज़ात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से मुल्क भर में हस्पताल, यतीम खाने, पनागाहें और बहाली मराकज़ कायम किए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राब्ते पर मारूफ समाजी कारकुन और इंसानी खिदमतकार अब्दुल सत्तार ईधी की बरसी के हवाले से एक फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शुमाल, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 37, क्वेटा और मुजफ्फराबाद 34, गिलगित 29, मरी 26, श्रीनगर 31, जम्मू 34 और लेह 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।